जय जगन्नाथ दर्शक बंधु कलाहांडी जिले में एमती 10टी स्थान अच्छी जहाँ देखिले आपण निश्चिंत जीवाकू मन करेंगे। कलाहांडी जिलार सुंदर पर्यटन स्थली कौन आउ केउठी केमिति जिबे केते टंका आपनकर खर्च हबो केउठी रहिबे ए वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। ए समस्त तथ्य आपण माने अति सहज दर्शक बंधु जानि परिबे आपण माने किपरि कलाहांडी जिले में पहुँचे आउ कौन कौन सब पर्यटन स्थली देखिबे। तबे दर्शक बंधु कलाहांडी केवल एक जिला नुहे यह होची प्रकृतिर अपूर्व वरदान एवं आम ओडिशार एक गर्व। आज आम यही वीडियो माध्यम आपण को कलाहांडीर से सुंदर रूप को देखेबू जहाँ प्रत्येक ओडिया हृदय को छुईजिव। आम ओडिशार यही अपूर्व सौंदर्य को सारा दुनिया आगू आने मते आपण मानकर टिके सहयोग दरकार। जदि आज वीडियो एवं आम कलाहांडीर सौंदर्य आपण को मन को छुई थाए तेबे ये वीडियो को एबे ही गोटे लाइक करंतु आउ आपनकर गोटे लाइक मते आगू को आहुरी भल वीडियो प्रस्तुत करने को प्रेरणा देव दर्शक बंधु। तेबे कलाहांडीर यही अनाविष्कृत सौंदर्य विषय जमी समस्त जानीपारे से आपण सांगसाथी एवं परिवार लोकों सह ए वीडियो को टिके शेयर करंतु। आम ओडिशार कोण अनुकर थिबा इतिहास संस्कृति एवं पर्यटन स्थली को एमिति ही सुंदर भाव देखिए आम चैनल को आज ही सब्सक्राइब करंतु। तेबे दर्शक बंधु ए कलाहांडी आसवा पूर्व मु आपन को गोटे जरूरी कथा कहबा चाहूँगी। यात्रा समय एमिति किछि जिनिस थाए जहाँ आम यात्रा को अनेक सहज एवं आरामदायक मध्य करिथाए। मु मोर पसंद अनुसार किछि जरूरी जिनिस और किछि एंटरटेनमेंट जिनिस ए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रे रखिछि जहाँ आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर मध्य करि परिबे। आपण माने जदि आगामी दिन रे एठाको किंबा अन्य कोनोसी सुंदर स्थान जिबाकू भाबुछथि तेबे एई थरे निश्चित चेक करंतु होइबारे सेतुर किछि आपणक पई बहुत उपयोगी होइबारे आउ मध्य आपणक यात्रा को मध्य आहुरी आनंद मध्य देई पारे। निहाती आपण माने डिस्क्रिप्शन चेक करिकि किछि जिनिस मध्य मगाई परिबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एबे कलाहांडीर से टॉप 10 पर्यटन स्थली गुड़ी कौन कौन रही आ वीडियो शेष में जानिबा आपण माने कलाहांडी जिला को जिबे किपरि आ केते टंका आपनकर खर्च हेबो। तबे दर्शक बंधु नंबर 10 रे होची असुरगढ़ दुर्ग। सांदुली नदी कूल अवस्थित यही दुर्ग ख्रीष्टपूर्व 8म आ 9म शताब्दी बोली विश्वास करा जाय। यह ओडिशार सबुठारु पुराना दुर्ग संपर्कित बसती मध्यरु गोटिए। एही आयतकार दुर्गर उच्च कांथ गभीर खाल एवं 4टी प्रवेश द्वार यार विशेषता। एठारे मौर्य कुषाण और गुप्त जुगर मुद्रा लोह अस्त्रशस्त्र एवं रोमान व्यवसायर प्रमाण मध्य मिली। प्राचीन काल में यह महाकांतारा अंचल एक शक्तिशाली अर्थनैतिक और राजनीतिक केन्द्र था। बर्तमान यह एक प्रत्नतात्विक स्थल एवं इतिहास प्रेमी यह एक आकर्षणीय गंतव्य स्थल। जदि आपण ओडिशार प्राचीन गौरव जानिबाकू चाहूछन तेबे असुरगढ़ निश्चिंत आसंतु बुलिकी जान। नंबर 9 रे आपण माने देखि परिबे बेलखंडी शिव मंदिर। तेल नदी और उतई नदीर संगम स्थल में अवस्थित यह मंदिर भवानीपाटना ठारू प्राय 67 किलोमीटर दूर रही। एठारे उमा महेश्वर एवं धबलेश्वर शिवलिंग पूजा हुए। किंवदंती अनुसार माता सीता यह शिवलिंग प्रतिष्ठा करथिले बोली विश्वास करा जाय। 1200 शताब्दीर स्थापत्यर यह स्थल ओडिशा मंदिर स्थापत्यर एक उन्नत उदाहरण। यह खनन सप्त मातृका और उमा महेश्वर मूर्ति मिलता जहाँ एक छोट संग्रहालय संरक्षित। महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा एठारे विशाल भिड़ हुए। नदी संगम में मनोरम परिवेश एठाको पर्यटन और पिकनिक आदर्श करिछि। कलाहांडी बुलिबा समय बेलखंडी निश्चित आपण माने आसंतु आउ प्रभु शिव एवं पार्वती आशीर्वाद मध्य नियंतु। नंबर 8 रे आपण माने देखि परिबे रावणधार जलप्रपात। रावणधार जलप्रपात कलाहांडीर भवानीपाटना प्राय 13 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यही जलप्रपात घन जंगल मध्य दे प्रभावित हुए जहाँ यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थली करिथाए। यह एक स्फटिक जलर स्नान करने सर्वोत्तम। शीत ऋतु में पिकनिक यह एक बहुत भल स्थान। जलप्रपात निकट में पिलामानक एक पार्क एवं शौचालय उपलब्ध अच्छी। यही सुंदर स्थानटी पहाड़ एवं घन जंगल द्वारा घेरी रही। जलप्रपातर पानी निरंतर प्रभावित होछि तेणु पर्यटक माने एठाको वर्ष सारा आसी थांती। बड़ रावणधार जलप्रपात सान रावणधार जलप्रपात निकट में अवस्थित। सान रावणधार जलप्रपात ओडिशार कलाहांडीर पर्यटन स्थली मध्यरु गोटिए। शीत दिने बहुत संख्यक पर्यटक एठाको पिकनिक आसी थांती। रावणधार जलप्रपात ओडिशार कलाहांडीर एक पर्यटन आकर्षण। एही जलप्रपात निकट में रहिया ओडिशा पर्यटन विभाग एक प्रकृति शिविर निर्माण करिछि जोंठारे आपण समस्त प्रकार सुविधा मध्य पाई परिबे। नंबर 7 रे आपण माने देखि परिबे मुखीगुड़ा और इंद्रावती डैम। भवानीपाटना ठारू प्राय 90 किलोमीटर दूर में इंद्रावती नदी उपर निर्मित यह डैम ओडिशार सर्वबृहत्तम हाइड्रोलिक्स प्रकल्प।
ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷମତା 600 ମେଗାୱାଟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିରାଟ ଜଳାଶୟ, ଚାରିପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଏବଂ ହରିତ ପରିବେଶ ଏଠାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରିଛି। ଏଠାରେ ବୋଟିଂ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଆପଣ ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ନିହାତି ବୁଲିକି ଯିବେ। ନମ୍ବର 6ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫା। ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ଆମ୍ଫେଣି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 77 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆମ୍ଫାଣି ଠାରୁ 17ରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖାଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ହାଣ୍ଡି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିହାସିକ ଚିତ୍ରକଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ। ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ଲାଲ, ଓଚର, ଧଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଣିଷ, ପଶୁ, ଶିକାର ଦୃଶ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ମିଳେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମେସୋଲିଥିକ ଓ ନିଓଲିଥିକ ଯୁଗର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରକ୍ ଆର୍ଟ ସାଇଟ୍। ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଆଖପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଡୋକରଚୋରୀ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଯାହା ପିକନିକ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ଇତିହାସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫା। କଳାହାଣ୍ଡି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରେ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫା ବୁଲି ଆସିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 5ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ଜଳପ୍ରପାତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 84 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋକସରା ବ୍ଲକରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମା ଡୋକରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଝରଣାର ଧାରା ଧରି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଭାୟ ରାଘୁମରା। ଏହାର ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରଗତିହାସିକ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫା, ଯାହା ଇତିହାସ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟର ପରିଣତ ହୁଏ। ଚାରିପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ପଥରର ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜବଂଶର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସିନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡିତ ପବିତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ଛତର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଜେନାଖାଲକୁ ଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଛତର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ କମ୍ପିତ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ସେସବୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କର୍ଲାପାଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ଲାପାଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। ପ୍ରାୟ 175 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଭରପୁର। ଏଠାରେ ଚିତାବାଘ, ହାତୀ, ଗୟଳ, ସମ୍ବର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ ଓ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହି ସବୁଜ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କର୍ଲାପାଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଭିତରେ ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜଳପ୍ରପାତ। ବିଶେଷ କରି ଫୁଲଝରନ୍ ଜଳପ୍ରପାତର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ଚାରିପଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି କ୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରାତି ବିତେଇବା ଏବଂ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ସହରରୁ କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ଶାନ୍ତିର କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର କର୍ଲାପାଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫୁରଲି ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ମାତ୍ର 15ରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ
ଘନ କର୍ଲାପାଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଏହି ବାରମାସୀ ଜଳପ୍ରପାତର ପାଣି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝରି ଝରି ଆସି ଶଗଡ଼ା ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏହି ଜଳକଣିକା ଉପରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ରଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ, ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶୀତଦିନେ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବଣଭୋଜି ବା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁରଲି ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତର ମଜା ନେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 1ରେ ହେଉଛି ଆମ୍ଫାଣି ପାହାଡ଼। ବାଙ୍କେଟେକା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମେଘର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଆମ୍ଫାଣି ପାହାଡ଼ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ରଖିଛି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ୍ଫାଣି ପାହାଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 77 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୋକସରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବାଇକର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଆମ୍ଫାଣି ଘାଟି ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ଷସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାକାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର କଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଖାସ୍ କରି ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ ଏହି ପାହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ଯାହା ମନାଲି କିମ୍ବା ଉଟିର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ୍ଫାଣି ପାହାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିପରି ଗମନାଗମନ କରିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଳପଥ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଜଙ୍କସନ କେସିଙ୍ଗା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଠାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁବିଧାଜନକ ଏସି ଏବଂ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବିମାନ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଉକେଲୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ବହୁତ କମାଇ ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି, କାର୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମ ସୁନ୍ଦର କଳାହାଣ୍ଡିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।